Welcome friends, in our exercise 5.1 33rd question பார்க்கலாம். So examine whether sin modulus of x is a continuous function. So நம்ம ஏற்கனவே 31st 32nd questionல பார்த்திருப்போம். By using composition functionல பண்ணிருப்போம். சேம் அதே மாடல் தான் இந்த question உங்களுக்கு. Okay, so by using composition function யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போறோம். So f of x equal to என்னது உங்களுக்கு sin modulus of x. So இது ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம். So இது a of x, so இது உங்களுக்கு b of x. Okay, therefore let a of x equal to sin x and b of x equal to modulus of x. Okay, so a of x என்றது உங்களுக்கு என்னது sin function தெரியும், b of x என்றது என்னது modulus function. Therefore a of x is a sin function. Next பாத்தீங்கன்னா and b of x is a modulus function. Okay, so அப்ப கண்டிப்பா both a and b என்னதான் உங்களுக்கு continuous function. So both a of x and b of x are continuous function. Okay, so உங்களுக்கு sin functionும் continuous-ஆ modulus functionும் continuous-ஆ. So இப்போ நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது a of b of x வந்து continuous-ஆன்னு செக் பண்ணணும். Okay, so அப்ப a of b of x equal to என்ன வந்துரும் உங்களுக்கு a into b of x. so a into b of x ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு எவ்வளோ modulus x. so a ஓட வேல்யூ sin, so equal to sin modulus of x. okay, so இதுதான் உங்களுக்கு a of b of x. so அப்ப a of b of x equal to sin modulus of x equal to f of x. okay, so a of b of x equal to உங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு sin modulus of x equal to f of x வந்துருச்சு. okay, அப்ப கண்டிப்பா since a of x and b of x are continuous, a of x and b of x are continuous, then கண்டிப்பா எப்படி தான் இருக்க போகுது a of b of x அதோட composition function உங்களுக்கு கண்டிப்பா எப்படி தான் இருக்கும் a of composition function is also continuous function. okay, so a of x உம் b of x உம் continuous-ஆ இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதோட composition function a of b of x உங்களுக்கு என்னதான் இருக்க போகுது continuous function-ஆ தான் இருக்க போகுது. okay, therefore a of b of x is continuous for all x belongs to R. okay, so a of b of x continuous அப்படின்னா f of x equal to உங்களுக்கு என்னது sin modulus of x is a continuous function for all x belongs to R. okay, so next இதே மாடல் தான் 34th question, அதுவும் பார்த்தலாம். so 34th question உங்களுக்கு என்ன சொல்லிருக்கானா find all points of discontinuity defined by f of x. okay, so defined by f of x equal to modulus x minus modulus of x plus 1. okay, so இந்த f of x equal to எல்லா பாயிண்ட்ஸும் உங்களுக்கு discontinuity ன்னு சொல்லி காட்ட சொல்றாங்க. okay, so first same இந்த f of x equal to modulus x minus modulus of x plus 1. okay, so இதை நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் a of x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். so இதை என்னன்னு எடுத்துக்கிறோம் b of x ன்னு எடுத்துக்கிறோம். so let a of x equal to modulus x and b of x equal to modulus of x plus 1. okay, so modulus x plus 1. okay, so both ax and b of x என்னதான் உங்களுக்கு modulus function a of x and b of x are modulus function modulus
ஃபங்க்ஷன். ஸோ கண்டிப்பாக இது என்னதான் உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான். therefore so it is a continuous function. ஓகே, ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இருக்காது. ஓகே, ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம செக் பண்ண பண்ணிதுன்னா a of x minus b of x செக் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நம்ம ஏற்கனவே இது மாதிரி பார்த்துருப்போம், ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூனிட் 1ல பார்த்துருப்போம். ஸோ a of xும் b of xும் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது a of x minus b of x உங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கும், கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும். a of x and b of x கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக a of x மைனஸ் b of x உங்களுக்கு எப்படி தான் இருக்கும், கண்டினியூஸாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ கவனிங்க. ஸோ இப்போ a of xும் b of xும் நமக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு, கண்டினியூஸ்னு வந்துருச்சு. therefore a of x minus b of x equal to a of x ஓட வேல்யூ modulus x minus b of x ஓட வேல்யூ modulus of x plus 1. இதுதான் உங்களுக்கு a of x minus b of x. இதுதான் உங்களுக்கு என்னது, f of x. ஓகே, ஸோ அப்போ a of xும் b of xும் கண்டினியூஸ்னா நான் இப்போ தான் சொன்னேன் a of x minus b of xும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்னதான், கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். therefore since a of x and b of x are continuous, then a of x minus b of x are also continuous function. ஓகே, ஸோ அப்போ அதுவும் உங்களுக்கு என்னதான் ஆகிடும், இந்த a of x minus b of xும் கண்டினியூஸாக ஆகிடும். ஓகே, therefore f of x equal to modulus of x minus modulus of x plus 1 is a continuous function. Continuous function for all x belongs to R. ஓகே, ஸோ இப்படி வரும்போது கண்டிப்பாக அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கண்டினியூட்டி என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த f of x. ஸோ இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு என்னதான் வந்துருச்சு, கண்டினியூஸ்னு வந்துருச்சு. therefore f of x has no point of discontinuity. உங்களுக்கு எல்லாமே இதில் வந்து கண்டினியூட்டின்னு வந்துருச்சு f of x. ஸோ f of x has no point of discontinuity. Okay, thank you.